ओम शांति 23 अगस्ट 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहिछंती मिठे बच्चे बाबा आसिछंती तुममानंको ज्ञान रत्न रे सजाई घर को नहीं जीवा पाई पुणी राजत्व करिवा पाई पठाई देबे सेथिपाई तुमे माने अपार खुशी रे रुह केवल बाबा को ही स्नेह कर। बाबा आसिछंती तुममानंको ज्ञान रत्न रे सजाई घर को नहीं जीवा पाई पुणी राजत्व करिवा पाई पठाई देबे सेथिपाई तुमे माने अपार खुशी रे रुह केवल बाबा को ही स्नेह कर। प्रश्न निजर धारणा को मजबूत करिवार आधार कौन? निजर धारणा को मजबूत करिवार आधार कौन? उत्तर निजर धारणा को मजबूत करिवा पाई सर्वदा यही कथा पक्का कर कि आजिर दिन जहाँ बीतीगला बहुत भल हैला पुणी कल्प परे एही भली हेबो जहाँ किछि हैला कल्प पूर्वर मध्य एहीपरि होइथिला नथिंग न्यू अर्थात किछि नुआ कथा नुहे। एही लड़ाई मध्य 5000 वर्ष पूर्वर लागिथिला पुणी निश्चिंत लागिबो एही कुटागदा सदृश्य संसारर विनाश निश्चिंत हेबो। एहीपरि प्रति मुहूर्त ड्रामार स्मृति रे रुह तेबे धारणा मजबूत होइजिबो। गीत दूर देश का रहने वाला। ओम शांति पिलामाने दूर देशरू परदेश को आसिछंती वर्तमान एही परदेश रे दुखी होई जाइछंती सेथिपाई डाकुछंती निज देश घर को नहीं चल तुमे मध्य डाकुथिल ना बहुत समयरू मने पकाई आसिछ तेणु बाबा मध्य खुशी रे आसुछंती जानिछंती मु पिलामानंक पाखकु जाउछि जो संतान माने काम चितारे बसी जଳି जाइछंती सेमानंकु निज घर को नहीं जिबे पुणी राजत्व करिवा पाई पठाई देबे सेथिपाई ज्ञान रे सजाइबाकु हेबो। पिलामाने मध्य बाबांक ठारू अधिक खुशी हेबा दरकार। बाबा जेहेतु आसिछंती तेणु बाबांकर होई जिबा उचित ओ तांकु बहुत स्नेह करिबा दरकार। बाबा प्रत्यह बुझाउछंती आत्मा ही बाबांक सह कथा हेउछि ना। बाबा 5000 वर्ष परे ड्रामा अनुसारे आपण आसिछंती आमको बहुत खुशीर संपत्ति मिलुछि। बाबा आपण आमर बुद्धि रूपी झुलामुणी भरुछंती आमको आमर घर शांतिधाम को नहीं जाउछंती पुणे राजधानी को पठाई देबे। केते असरंती खुशी रे रहिबा दरकार। बाबा कहउछंती मोते अन्यर राजधानी अर्थात रावण राज्य को ही आसीबाकू पड़ुछि। बाबांकर बहुत सुखदायी आश्चर्यजनक अभिनय रहिछि खास जेहेतु एही परदेश को आसिछंती एही कथा तुमे एबे ही बुझुछ पुणी एही ज्ञान प्राय लोप होइजिबो सेठारे ज्ञानर कोनोसी आवश्यकता ही रहिबो नाही। बाबा कहउछंती तुमे केते बुद्धिहीन होई जाइछ ड्रामार अभिनेता होई मध्य बाबा को जानिनाह जो बाबा ही करी कराइला वाला कौन करुछंती एवं कौन कराउछंती ए कथा भूली जाइछ। सारा पुराना दुनिया को सर्ग करिबा पई आसुछंती एवं एठाकू आसी ज्ञान देउछंती से ज्ञानर सागर होइथिबारु निश्चय ज्ञान देवार कर्तव्य करिवे ना। पुणी तुम द्वारा एही कर्तव्य कराउछंती कि अन्य मानकु एही संदेश दियो जे बाबा समस्तंक निमंते कहउछंती एबे देहर अभिमान छाड़ी मोते मने पकाइले विकर्म विनाश हेबो। मु श्रीमत देउछि समस्ते तो हेउछंती पाप आत्मा। वर्तमान समय रे पूरा वृक्षटीर तम प्रधान जीर्णशीर्ण अवस्था आसी जाइछि जेपरि बाउंश जंगल रे निया लागिगले सारा जंगल जली पड़ी पाउंश होई जाए। जंगल रे पानी केउठु आसीबो जे निया लिभा जिवो तेणु एही जो पुराना दुनिया रहिछि सेथिरे निया लागि जिवो। बाबा कहउछंती नथिंग नी हो। बाबा भल भल ज्ञानर पॉइंट्स देउछंती जहा बाबा बुझाउछंती जे अन्य सबु धर्म स्थापक माने केवल निजर धर्म स्थापन करिबाकू आसुछंती तांकु पैगंबर अथवा मेसेंजर अथवा संदेश भाग आदि किछि भी कहि परिबा नाही। एहाकू मध्य बहुत जुक्तिर सहित लिखिबाकू हेबो। शिव बाबा पिलामानंकु बुझाउछंती संतान माने तो हेउछंती समस्ते भाई भाई तेणु प्रत्येक चित्र रे प्रत्येक लेखारे ए कथा निश्चय लिखिबा दरकार। शिव बाबा एहीपरि बुझाउछंती
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆସି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ଯେଉଁଠି 100% ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ସବୁକିଛି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେ ସବୁର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ, ତାହା ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଖତମ କରିଦେଉଛ, ଏପରି ଧନ୍ଦା ତ ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ। ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ପତିତରୁ ପାବନ ଫରିସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତା କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ। ଚିତ୍ର ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଲେ ନା। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ବାବା ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହିଁ ରହିଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଶତପ୍ରଧାନ ଥାଆନ୍ତି। ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ପରି ପବିତ୍ର ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି, ସେପରି ଭାରତର ମଧ୍ୟ ମହିମା ରହିଛି। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଏ କଥା ଅଛି କି? ଏହି ଦେବତାମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆମେ ଏବେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛୁ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ହେବୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ହେବ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ତ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ପାତ୍ର ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଶିବ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇ ନିଜର ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କେତେ ଖୁସି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଖୁସି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ଆଦି ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦିନ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରନ୍ତି। ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେସବୁ ସେଠାରେ ପାଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମୟ ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ। ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହେଉଛି ହଠଯୋଗ, ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁଠି ସେଠି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁ। ଶିବ ବାବା ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ସାକାର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ସାକାରରେ ବୁଝାଇବେ ନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବା ନିଜେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନା। ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବହିରେ ଏପରି ଲେଖା ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ ଲେଖା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିବାରେ ମଜା ଆସିଯିବ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କାମ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଲୋନ୍ ନେଇ ପୁଣି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା। ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ତ ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି।
ଚିତ୍ର କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ନିଜର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ଚିତ୍ର ମସ୍ତକ ଉପରେ କିମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶାଇପାର। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏପରି ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଯାଉଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ରର ବହି ଏପରି ହେଉ, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ତା'ଠାରୁ କିଛି ଶସ୍ତା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛପାଇ ପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିପାରିବ। ଯେପରି ସବୁ ରହସ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଥିବ। ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ସେହି ଗୀତା ଉପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଏହି ଗୀତା ଉପରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାୟ ନମଃ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାୟ ନମଃ। ତେବେ ଦେବତା କିଏ ହେଲେ? ଦେବତାମାନେ ତ ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଦୈବୀ ଧର୍ମ ତ ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଉଭୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତ ବୁଝାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କର, ତେବେ ସବୁ କଥା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ପଏଣ୍ଟସ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବିନାଶ ଉଭୟ କରାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ତ କହିପାରିବେ, ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ କି? ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏହା ସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଏଠାରେ ତୁମେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ପୁଣି ଉପର କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଉଛ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ମୂଳ ବତନରେ ତ ସର୍ବଦା ବସି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଠାରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯାହା ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ଉଚିତ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରିଥିଲା। ଆଜିର ଦିନ ଯାହା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଗଲା ତାହା ଭଲ ହେଲା। ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଏହିପରି ହେବ। ଏପରି ଭାବେ ନିଜେ ଧାରଣ କରି ମଜବୁତ ହୋଇଯାଅ। ବାବା କହିଥିଲେ ମାଗାଜିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲା, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି କଥା ତୁମେ ହିଁ ବୁଝୁଛ, ବାହାର ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ କହିବେ ଏହି କଥା ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଯାଇ ବୁଝିନେବୁ। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ଅକ୍ଷର ରହିଲେ ଆସି ବୁଝିବେ ମଧ୍ୟ। ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାର କୁମାରୀ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାୟ ନମଃ କହୁଛନ୍ତି ନା। କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କିଏ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏତେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାରେ ପୋଷ୍ୟ ହେଉଥିବେ। ଯିଏ ଆମ କୁଳର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ତୁମେ ତ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଅଜମରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାରରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡାମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଭୋକିଲା। କୁହ, ତୁମେ ହେଉଛ ସ୍ଥୂଳ ଯାତ୍ରାର ପଣ୍ଡା। ଏବେ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା ହୁଅ। ତୁମର ନାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପଣ୍ଡା। ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମଉଡ଼ମଣି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକ୍ରମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ପୁଣି ଅମରପୁରୀକୁ ଯିବାର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଲାଗିବ। ମୂଳବତନର ଯାତ୍ରା କେତେ ଲମ୍ବା ହେବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଯିବେ। ଯେପରି ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦଳ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ନା। ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ଆଗରେ ଗଲେ ତା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଶା ସଦୃଶ୍ୟ ଯିବେ। ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ନା। ତୁମେ ସବୁ ହେଲ କନ୍ୟା। ମୁଁ ବର ଆସିଛି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଛି ଛି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଗୁଣରେ ସଜାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟଗୁଣରେ ସଜାଇ ନ ହେବେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା। କାଶୀ କଲବଟରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଲାବେଳେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି।
ମନୁଷ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ମୁଁ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦୁଃଖର ସଜା ଭୋଗ କରୁଛି, ସେହି ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ସେତେ ପଦ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କର, ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗବଳ ଜମା କରି ଚାଲ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ କରିବାକୁ ହେବ। ଦାନ ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ଦେଖି ଦେବା ଉଚିତ। ପାପ ଆତ୍ମାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଦାତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ହେଲେ ଦାନ ଦେବା ଅନୁଚିତ, ଯେ କି ଦାନ ପାଇଥିବା ପଇସାରେ ପୁଣି ଯାଇ ପାପ ଆଦି କରିବ। ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ତ ଏପରି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ଏକରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁପୁତ୍ରକୁ ହିଁ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସାର ନେଣଦେଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପୁରୁଣା ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁପାତ୍ରକୁ ହିଁ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସାର ନେଣଦେଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପୁରୁଣା ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା, ଆପଣ ଆମକୁ ଅପାର ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ଭାଗ୍ୟରୂପୀ ଝୁଲାମୁଣିକୁ ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବୁ। ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା, ଆପଣ ଆମକୁ ଅପାର ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ଭାଗ୍ୟରୂପୀ ଝୁଲାମୁଣିକୁ ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବୁ। ବରଦାନ। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ ଅଟେ। ଏବେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନାର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ଆଗରେ ହଦର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ବରଂ ବିଜୟ ପଣିଆର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ଏବେ ନିଜର ସବୁକିଛି ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିବ୍ରତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦାନ ଦିଅ, ବରଦାନ ଦିଅ, ତାହେଲେ ନିଜର ଗ୍ରହଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ, ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ, ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହିଁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ହେଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ଗୀତ ହିଁ ତୁମକୁ ଉଠାଉଛି। କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମିଠେ ବଚ୍ଚେ ପ୍ୟାରେ ବଚ୍ଚେ ଆସ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି।